गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी की एक अमोलक लिखत है जिसका सिरलेख है राजा शिवनाब। आओ उसका अगला भाग सरवण करने की कोशिश करिए जी। भाई मनसुख जी कोलों राजा शिवनाब नूं नानक प्रेम की चेटक लग गई सी। ये उस तो अगे का प्रसंग है। लड़ी नूं जोड़न लई पिछले भाग दीआं कुछ सतरां दुबारा पढ़ियां जा रहीआं हन। पर धरती उत्ते एक टिकाणे उस वेले एक जिउंदी मूरत किसे सिमरन दे रौं विच, हाँ इसे याद दे रंग विच झूम रही सी। याद सी के बिरहा, बिरहा सी के प्रेम, प्रेम सी के सिमरन। हाँ ਉਹ दर्शन ਐਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਟਾਪੂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ जो कई सैकड़े पिंडा ते निक्कियां नगरियां वाला है। एक विच शहर है, उसदा ए राजा है जो बड़ा सोहना फबीला ते छबीला है। मुकुट सिर ते है, बस्तर शाही हन, पर समुंदर दे किनारे एक पत्थर ते बैठा है और छमा छम रो रहा है। लम्मे लम्मे हौके लैंदा है, किसे वेले हाय मूहों कढ़दा है, कदे अखां मीट के चुप हो जाता है। जद नैण खोलता है तां फिर जल धारा वह तुरदी है राजा ते फिर रोंदा है। सिर ते ताज है ते अखां विच नीर है तां सच राजे दे ताज विच सिर पीड़ दे थेवे जड़े हुए होंदे हन। पर ये रोना राजा दा रोना नहीं जापदा, क्योंकि कल्ला रो रहा है। कदे आकाश ते कदे समुंदर दे ना दिसण वाले दूजे किनारे वन्ने नीज ला के उमाह नाल तकदा ते रोंदा है। पर अपनी बोली विच डाडी कलेजे चीरवी आवाज विच कुछ आखदा है जो ऐं स्पष्ट हो जाता है। शाला कदी तां आवो वो, लगी आन बुझावो वो, अनडिठियां दिल लग गई काती, कदी तां आके पावो चाती, लगी आन बुझावो वो। शाला कदी तां आवो वो, मारी झात न खोली ताकी, घुंड न चुक दिखाई झाकी, कदे तां तरस दिखावो वो, लगी आन बुझावो वो। नैण तरसते दिन ते राती, कसक मिलन दी सलदी छाती, शाला कदे तां आवो वो, लगी आन बुझावो वो। बाण कलेजे किसने वाया, वाहन हार नजर न आया, शाला दर्श दिखावो वो, लगी आन बुझावो वो। हे भगवान, ये राजा है, देखो इसनू भी प्रेम बाणा ने सल लिया है। किसे प्रीतम नू सिकदा है और प्रीतम भी ओ जिसनू कदे डिठा नहीं सू। बिन डिठे ही लग गई सू और अनडिठे दे सिमरन ते कीर्तन विच मगन है। सिकदा है ते उमाहदा है। लोकी क्या करदे हन, असां कदे रब डिठा नहीं, बिन देखे प्रेम किवें लगे। पर लओ तको कि इसने प्रीतम अजे डिठा नहीं ते प्रेम नाल जलिहार अगे ही हो रहा है ना ऐसी दशा भी कि बिन देखे भी प्रेम लग पवे। असल विच सानू संसियां ते वहमां मार छोड़िया है। बुद्धि दी चिड़ी हुजतां करन लई शेर बनी रहिंदी है। ये कदे सुख दे पिंजरे नहीं पैंदी। एक गैबी आवाज इस वेले कन्नी पई। पहला, सबने दर्शन कीता होया है, डूंगे थां अंदर दर्शन दी कसक सब दे मौजूद है। सूरत दृष्टमान विच रुझ के भुल रही है। दूसरा, चंद तेरी ही भुल बदली दे ओले है, पर चंद दी प्रीत लाउण वाले तेरे कोल हन, तेरी हों मिलन नहीं देंदी। तीसरा, इसने प्रीतम नहीं डिठा, पर किसे प्रीतम डिठे ने इसनू अनडिठे दा प्रेम लाया है। इन्ने नू राजा उठिया, समुंदर दे खारे पानी नाल अखां नू धोता, नैणा अंदरों निकलदे खारे पानी नू धीरज आई। हुण ਇਹ डेरे नू तुर पिया। कुछ विथ ते पालकी खड़ी सी,
ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪਾਲਕੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਟੁਰੇ ਜਿੱਥੇ ਤੰਬੂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਜਾ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ। ਰਾਤੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਿ ਗਿਆ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਸਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਗਣੂੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਲੱਗਾ ਟਹਿਲਣ ਤੇ ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ। ਕਦੇ ਰੋ ਪਵੇ, ਕਦੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਹੱਸ ਪਵੇ, ਕਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਤੱਕੇ, ਕਦੇ ਉੱਤਰ ਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਤੱਕੇ, ਕਦੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਟਹਿਲੇ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਕੂਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਚਿਤ ਚਾਤਰਿਕ ਕੋ ਪਿਆਸ ਪੁਕਾਰਤ, ਚਾਹਤ ਸੁਆਨ ਦਰਸ ਹਰ ਆਰਤ। ਲੋਚਨ ਭਏ ਚਕੋਰ ਵਿਚਾਰੇ, ਚੰਦ ਬਦਨ ਕਬ ਆਨ ਦਿਖਾਰੇ। ਅਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੂਪਤ ਅਭਿਲਾਖਾ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦਤ ਬਿਟਪ ਜਿਉ ਸ਼ਾਖਾ। ਰੈਨ ਬਿਖੇ ਨਿੰਦਰਾ ਜਿਨ ਤਿਆਗੀ, दिन में भूख प्यासा भागी। प्रेम आधार जीव ना जेह को, लोचन चलत रहत जल तेह को। गुरु नानक प्रकाश। कूड़ अमावस सच चंद्रमा दीसै नाही कह चढ़िया। एक विद्वान ਹਨ शास्त्र गए खट दर्शनी, सगों सर्व दर्शना ਦੇ ਗਿਆਤਾ, ਨਾਲੇ ਵੇਦ ਵੀ ਮੁਖੋਂ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ। 18 ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਹਾਰ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉਸੇ ਕੋਲ ਵਾਲੀ ਰਾਜਾ ਜੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਲਾਪੁਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਰ ਸ਼ੌਕ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ੋਕ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਨੀ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੋਕ। ਪਰ ਜੇ ਰਤਾ ਕੋ ਖਿਆਲ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸ਼ੋਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇਤਾ ਘੜਿਆ। ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਖਲੇਰ ਪਏ ਵੱਧਦੇ ਗਏ। ਜਿੰਨੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤੀ, ਜਿੰਨੀ ਸੋਚ ਡੂੰਗੀ ਉਹਨੇ ਸੰਸੇ, ਜਿੰਨੇ ਸੰਸੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ੌਕ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਆਇਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਪੰਡਤ ਜੀ ਕੀ ਦਸੀਏ ਬਈ, ਮਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਬੁੱਢੇ ਵਾਰੇ ਦੇਖੀ ਜੇ। ਸਹਿਜੂ ਕਿਵੇਂ? ਪੰਡਤ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ? ਸਹਿਜੂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਡੂੰਘਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਮਸ਼ਖਰੀ ਮਖੌਲਾਂ ਦੀ ਖੱਟੀ ਖਾਣੀ। ਵਿਦੂਖਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਚਤੁਰ ਮਸਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਵਿਦੂਖਕ ਸਾਡਾ ਨਾਮ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਫਿਕਰ। ਪੰਡਤ ਤੇ ਜੇ ਟੋਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ? ਸਹਿਜੂ ਸਾਡਾ ਟੁੱਕ ਕੌਣ ਬੰਦ ਕਰੂ? ਪੰਡਤ ਰਾਜਾ। ਸਹਿਜੂ ਕਿਉਂ? ਪੰਡਤ ਤੂੰ ਮਸਖਰਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵਹਿਣ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊ ਕਿ ਤੇਰੀ? ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਹਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਿੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਾਓ ਸਹਿਜੂ ਜੀ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਪਤੇ ਦੀ ਕਹੀ। ਖੂਬ ਗਿੱਟੇ ਵੱਜੀ। ਸਹਿਜੂ ਸਦਾ ਹੰਸੋੜਾ। ਸਹਿਜੂ ਘਬਰਾਇਆ। ਉਸਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਤਿਉੜੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਸੋਬਤ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਆਇਆ। ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਵਿਦੂਖਕ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਅਣਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਹਿਜੂ ਬਈ ਕੁਛ ਨਾ ਪੁੱਛ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਸਾਂ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਸੰਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲੇ ਧੂ ਲੈ ਗਏ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਬੈਠੇ ਪਏ ਟੁੱਕ ਦੇ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਿਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੀਓ ਜੀ, ਰਿਜ਼ਕ ਦਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਕੀ ਤੇ ਰੋਣੀਆਂ ਕੀ? ਰੋਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਸਾਡੇ ਮਖੌਲੀਆਂ ਤੇ ਜੁਗਤਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ? ਦੀਵਾਨ ਸੱਚ ਹੈ ਵਿਦੂਖਕ ਜੀ। ਪੰਡਤ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਚਰਜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮੁਸਾਫਰ, ਨਿਰੱਖਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਭਾਵ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਪੰਡਤ ਕਹਿ ਕੀ ਗਿਆ? ਨਾ ਉਹ ਪੰਡਤ ਸੀ ਨਾ ਵਿਦਵਾਨ। ਮੈਂ ਬਥੇਰਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾਓ, ਪਰ ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਉਹ ਬਸ ਕਾਤੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਰਾਹੀਂ।
ਹੁਣ ਜੇ ਇਹੋ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ? ਇਸ ਬੁੱਢੇ ਵਾਰੇ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਾਂਗੇ? ਦੀਵਾਨ: ਪੰਡਤ ਜੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੜੇ ਫਿਕਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਸ ਰਹੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਸਾਡੀ ਅੰਗ ਪਾਲਨਾ ਤੇ ਰਾਜ ਭਗਤੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਪੰਡਤ: ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਠਹਿਰੇ ਦੀਵਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਲੋੜ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਟਿਆਈ ਪੋਥੀਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਰਾਜਾ ਦਾ ਧਰਮ ਹੀ ਔਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਭਾਅ ਵਿਕੂੰ? ਤੇ ਅੰਤ ਉਹ ਜੇ ਬਨੀਏ ਬਕਾਲਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੱਥ ਮਾਰਨੇ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਪਟ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣ ਨਾ ਕਰੋਗੇ 4 ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਦੀਵਾਨ: ਕੀ ਕਰੀਏ? ਪੰਡਤ: ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ, ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਦੀਵਾਨ: ਚੰਗਾ, ਪਰ ਆਖੀਏ ਕੀ? ਪੰਡਤ: ਕਿਸੇ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ: ਬਾਂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਤ: ਬਸ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਨਾਨਕ ਨਿੰਦਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨੀ ਨਿੰਦਿਆ ਪਾਈਏ, ਆਪੇ ਖਿਆਲ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਹਿਜੂ: ਓਏ ਫੋਕੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਖੱਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆ, ਨਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਡਿੱਠਾ, ਨਾ ਮੈਂ, ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਜਾਣੀਏ ਨਾ ਔਗਣ, ਨਾ ਕਦੇ ਪਾਸ ਰਹੇ ਨਾ ਪਰਖਿਆ, ਐਵੇਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀਏ, ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਪੇ ਤੋਲੀਏ। ਪੰਡਤ: ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਦੀਵਾਨ ਜੀ? ਦੀਵਾਨ: ਨੀਤੀ ਤੇ ਝੂਠ ਪਰਿਆਇਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹਿਜੂ: ਪੰਡਤ ਜੀ, ਝੂਠ ਝੂਠ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਵੀ ਝੂਠ ਝੂਠ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਤ: ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਝੂਠ ਸਤਯ ਤੁਲ ਹੈ। ਸਹਿਜੂ: ਹਾਂ, ਝੂਠ ਸਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈ ਅਧਰਮ ਹੈ। ਪੰਡਤ: ਕੀ ਆਖਿਆ ਈ? ਸਹਿਜੂ: ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਰਮ ਹੋਇਆ। ਧਰਮ ਤੇ ਸੱਚ ਦੈਵੀ ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਅਸੁਰੀ ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਚਾਨਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਵੇਂ? ਪੰਡਤ: ਭੋਲੇ ਮੂਰਖ, ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਸਿੱਧੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ ਸਭ ਕੁਝ ਵਰਤੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਾਲਸੀ ਨਾਲ ਵਸ ਕਰਨਾ, ਦਾਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਛਲ ਨਾਲ ਵਸ ਕਰਨਾ, ਦੰਡ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਸ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਭੇਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੈਰੀ ਦੇ ਘਰ ਫੁੱਟ ਪਾ ਕੇ ਵਸ ਕਰਨਾ। ਸਹਿਜੂ: ਰਾਜਸੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ ਵਰਤੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ? ਧਰਮ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਸਰੇ ਪ੍ਰਚੁਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਚਾਲਾਕੀਆਂ, ਮਾਰਾਂ, ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਝੂਠਾਂ ਨਾਲ। ਹਿੰਦ ਨਾਲ ਪਠਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਥੱਕੇ, ਜ਼ੋਰ, ਦਾਬਾ, ਡਰਾਵਾ, ਗਾਲੀ, ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਭੈ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਸੂਫੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਡਤ: ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸਤਿਅਵਾਦੀ, ਧਰਮੀ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ, ਸਾਡੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇ, ਧਰਮੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਪੰਡਤ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਧੁਰੰਦਰ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਅਧਰਮੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਨੱਕ ਬਚੇ, ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਬਚੇ, ਸਾਡੇ ਵੈਰੀ ਦੱਬੇ ਰਹਿਣ। ਵਿਦੂਖਕ: ਵਾਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀ, ਧੰਨਯ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਮੀਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦਾ ਬਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਦਿਓ, ਇਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਡਤ ਜੀ, ਤੁਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਮਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਬੌਧ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਵਰਗਾ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ।
ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਸਹੀ ਪਰ ਨੇਕੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ, ਪਾਪ ਨੂੰ ਪਾਪ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਸਵੈ ਧਰਮ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਅਰ ਚਤਰਾਈ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਡਤ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਦੁਸ਼ਟ ਸਾ, ਪਾਪੀ ਸਾ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆ ਸਾ, ਭੋਲੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਗਿਆ। ਵਿਦੂਖਕ, ਪੰਡਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਪੋਲਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਾਰੀਕ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਹਾਰ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤਰੀਵ ਆਤਮ ਬਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਣਜਾਣੇ ਅਕਾਰਣ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਧਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਦੀਆਂ ਮੁਹਾੜਾਂ ਮੋੜ ਸਕੋ। ਪੰਡਤ, ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਆਦਮੀ ਪੂਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਤੇ ਨਦੀਏ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਏਗਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਵਿਦੂਖਕ, ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਖੈਰ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਡਰ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਧਰਮ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਨਿਰਭੈ ਪਦ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੈ ਪਾ ਕੇ ਧਰਮੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਡਰਾਵਾ ਤਾਂ ਅਸੁਰੀ ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਜੀ, ਧਰਮਹੀਣ ਨੂੰ ਛੇਕ ਦੇਣਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਰਿਆਂ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਪੰਖੇਰੂ ਕੀ ਜਾਣੋ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੋ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਪੁਰਖ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਦੇਸੀ ਕੋਈ ਆਤਮ ਬਲ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜੋ ਆਪ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਗਏ ਰਾਜਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡਟੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜੇ, ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਪਿਆਏ, ਸੂਲੀਆਂ ਚਾੜੇ, ਅਨੇਕ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਭੈ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਚਿੜੰਗ ਕਦੇ ਬੁੱਝੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਆਤਮ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਅਰ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦਾ। ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜਰਿਮ ਹੋ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਸਵੈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਤਮ ਆਰੂੜ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਚੇਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਪੰਡਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖਤ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਲੇਛਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਉਹ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਡਤ, ਵਿਦੂਖਕ, ਮੇਰੇ ਜਾਣੇ ਤੂੰ ਵੀ ਰਾਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋੜ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੂਖਕ, ਨਹੀਂ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਬੋਧ ਮਤ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾਚਾਰ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦਾ ਲੜ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਸੁਰੀ ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਵਰਤਾਓ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਾ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਡਰਾਵੇ ਨਾਲ, ਛਲ ਨਾਲ, ਨਿੰਦਾ ਨਾਲ, ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪੰਡਤ, ਹੇ ਸਤਵਾਦੀ, ਕਿਆ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਦਾ ਤੂੰ ਅਵਤਾਰ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਯੁਕਤੀ ਤੂੰ ਹੀ ਬਤਾ। ਵਿਦੂਖਕ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯੁਕਤੀ ਪੂਰਵਕ ਸਮਝਾਓ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਉਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਰਥ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਿਰ ਬਦਲੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਬਲ ਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਬ ਯੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਆਤਮ ਬਲ ਮਿਲ ਪਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰਸ, ਕੋਈ ਸੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਹਸਤਾਮਲ ਵਤ ਕਿਸੇ ਸਵਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰੇ, ਉਸ ਅਨੁਭਵੀ ਰੌਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਗਰ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪੋਲੇ ਪੋਲੇ ਫੋਕੇ ਫੋਕੇ ਪਏ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਉਥੇ ਨਿਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਤਮ ਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਪੰਡਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇ ਮਗਰ ਟੁਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਚਾਨਣੇ ਵਿੱਚ ਟੁਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਤੱਖਵਾਦੀ ਨੀਮ ਨਾਸਤਕ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਾਲ 2 ਕੁ ਦਿਹਾੜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਕਿ ਬੁੱਧ ਜੀ ਜੇ 2 ਕਦਮ ਹੋਰ ਅਗੇਰੇ ਧਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਦਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਲ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਉਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਉਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨਿਰਵਾਣ ਜੀਵਨ ਆਖ ਗਏ ਹਨ। ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੱਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰੂਈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਸ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਸ ਦੀ ਚਰਨਾਟ ਛੇੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ 10 ਦਿਨ ਹੋਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਲੋਚਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਪਰ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਜਿਉਂਦੇ ਤਾਕਤ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਲਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਗਿਲਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਜਾਣੇ ਕਿਤੇ ਬੁੱਧ ਜੀ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਵਤਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਪੁਰਾਣ ਯਾਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਟੋਲ ਲਾਈ ਕਿ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਵਤਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਬੁੱਧ ਜੀ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਡਤ ਹਉਕਾ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੀ ਰੋਣੀਏ, ਉਤ ਗਿਆ ਹੀ ਆਵਾ। ਤੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਪੁਰਖ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਸ ਜਾਦੂਗਰ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ। ਵਿਦੂਖਕ, ਮੇਰੇ ਜਾਣੇ ਇਹੋ ਜਾਦੂਗਰੀ ਵੇਦਕ ਰਿਖਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਾਦੂਗਰੀ ਮਾਂਡੂਕ ਗੀਤਾ ਪਤੰਜਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਾਦੂਗਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵ ਪਾਸ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਾਦੂਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਸਰਲ ਰਾਮ ਜੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਆ ਕੇ ਪੰਡਤ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਹਰਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਦੂਗਰੀ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧ ਜੀ ਪਾਸ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਾਦੂਗਰੀ ਚੀਨ ਦੇ ਕਨਫਿਊਕਸ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਿੰਦਕਰਤਾ, ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਪਲਾਤੂਸ ਪਾਸ ਸੀ। ਇਹੋ ਕਿਨਾਨ ਦੇ ਈਸਾ ਤੇ ਅਰਬ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਾਦੂਗਰੀ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਗਿਲਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਤਕੜਾ, ਅਗਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਪੂਰਨ ਪਦ ਤੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਮੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵਾਵੇਗਾ, ਜੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜੇਗਾ। ਪਰ ਹੇ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਰ ਉਸ ਜਾਦੂਗਰ ਸਾਹਿਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਆਠਾਗ੍ਰਹਿ, ਕਿਸੇ ਤਵਸਬ ਦੇ ਖੋਪਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਮੈਂ ਪੱਕੀ ਰਾਏ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪ ਦੇਖ ਨਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਆਪ ਲੱਭਾਂਗਾ, ਆਪ ਜੋਖਾਂਗਾ, ਆਪ ਹਾੜਾਂਗਾ। ਜਦ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਗਰਦਨ ਝੁਕਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਤਸੱਲੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਾਂਗਾ। ਪਰ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੀ ਸੰਪਦਾ ਦਾ ਵਰਤਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋਈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਭਾਵ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਮਹਿਮੂਦ ਜਿਤਨਾ ਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਸਾਫਰ ਦੀ ਕਬਰ ਅੱਜ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਫਾਂਸੀ ਲਟਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹੂਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਲਾਮਤ ਹਨ। ਮੈਂ ਨਾ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਰ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭਾਣੇ ਅੱਜ ਰਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਬਿਗੜੇ, ਮਲੇਛ ਮਲੇਛ ਕਹਿ ਕੇ 2 ਕਦਮ ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ, ਤਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ,
पर जे जैन मंदिर जां बौद्ध मंदिर में जाके जान बच सके तां ना बचाओ। विदूखक, किवें कहो? हर गल विच तुसीं ये प्रगट करदे हो कि तुसीं निर्बल हो। दीवान, पंडित जी सच तां इहो है जो विदूखक जी ने कहा है। पंडित जी खफा जे हो के उठे ते सीधे महलां नूं गए और राणी जी नूं जा मिले। पंडित, राणीए, ये राजा जी नूं की हो गया है? राणी, तुसी जानो जो सियाणे हो, साडे भाणे तां नानक प्रेम हो गया है। पंडित, ना नानक डिठा पा लिया, बिन देखे भी प्रेम हो सकदा है? राणी, हो सकदा है कि नहीं सानू पता नहीं, हो गया है, ये परतक दीदा है। पंडित, कदे हो नहीं सकदा। राणी, तद की तुसी ये आखदे हो कि मेरे स्वामी जी कपट करदे हन? पंडित, नहीं ये तां नहीं, पर प्रेम बिन देखे लग नहीं सकदा। राणी, मैं शास्त्र गए नहीं, पर जो सामर्थक दीदा है वो ये है कि प्रेम सच्चा है ते लग गया है। चंगा है कि माड़ा ये तुसी जानो। पंडित, फिर तुसी चाहते हो कि राजा रोंदा रहा करे ते राज कोई होर आ सांभे? राणी, पंडित जी शुभ वाक बोलो। मैं तां राजा जी नूं सदा प्रसन्न मूर्ति वेखना चाहती हाँ, पर मेरे वस की है। पंडित, कोई उपाव करिए। राणी, हाँ करो। पंडित, राजा नूं डर देइए। राणी, ना, मेरे प्राणपति नूं डराओ नहीं, समझाओ। पंडित, समझा के तां मैं थक रहा हाँ, थिंदे घड़े ते पानी पैंदा है, कोई असर नहीं होंदा। राणी, मता पंडित जी ये चंगी शै ही होवे, क्योंकि राजा जी हुण कुछ ठंडे, कुछ स्वादले, कुछ दयालु ते प्रेमी वधीक हो गए हैं। हुण अगे वांगू क्रोध नहीं करदे, गालां नहीं देंदे, मिठे ते रसीए हो गए हैं। पंडित, तुहानू की पता? राणी, हाँ असी शास्त्र नहीं पढ़े ते ना ही विद्वान हाँ। जो अखां अगे वरतदा है ओह देखीदा है ते ओह कहीदा है। पंडित, फिर हुण राजा नूं धर्म तो पतित होण देईए? राणी, ना पंडित जी, बचाओ, पर कोई उचेरी गल दसो, कोई वधीक प्रेम दा रंग चाड़ो, कोई आत्म शक्ति खर्च करो जो पिया जी सुख नाल उचे हो। पंडित, अच्छा राणी, विचार करांगा। ये कहंदा, आशीर्वाद देंदा शास्त्री पंडित, शैव मत उपासक, सामवी मुद्रा दा ज्ञाता, नादान अनुसंधान दा जानकार, खेचरी आदि दा ज्ञानी, संयम दा जाननहार पंडित चला गया, पर हैरान है। मन नूं आखदा है ग्रहण तां इको राजा नूं लगा, पर छाया सब ते फिर गई है। विदूखक बोधी हो के नानक प्रेम दे परतख असर दा कायल है। दीवान वैष्णव है वो भी कायल है। राणी कख नहीं जानदी मेरी चेली सी वो भी कायल है। जिस नाल गल गिणदा हाँ सब मनदे हन कि वो परदेसी कोई ताकतवर, कोई आत्म बल वाला सी। सारे मनदे हन कि राजा नूं प्रेम सच्चा लगा है और उसका असर प्रजा वास्ते भी नेक पै रहा है। हुण मेरा कोई सहायक नहीं, धर्म की हानि भी डिठी नहीं जाती ते ये गल मैं भी सच जानदा हाँ कि उस परदेसी मन सुख वर्गी मेरे मन विच यानी मन ते सुख शक्ति कोई नहीं जिस नाल मंत्र मारां ते राजा वसीभूत हो जावे। हुण तां कोई राजनैतिक चाल ही चलीए कि कोई तंत शास्त्र विचों टोटका लभीए। की करिए समझ नहीं पैंदी। ये उत्तर दिशा वालों की गैब दा चानना आया है, सारे मोहे जा रहे हन। हे भगवान सहायता करो। गुरु रू प्यारी साध संगत जी, इस लिखत दा अगला भाग आप जी नूं अगे पढ़ के सरवण कराउण दी कोशिश करांगे जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।